સુરતના અલથાણ વિસ્તારની ઘટના સામે આવી છે કે જ્યાં શિવ રેસિડેન્સીના પાર્કિંગની દિવાલ ધરાશાયી થવાની ઘટના સામે આવી। નિર્માણાધીન પ્રોજેક્ટના ખોદકામમાં સોસાયટીની દિવાલ ધરાશાયી થઈ હતી। બાજુમાં બની રહેલા બાંધકામના કારણે દિવાલ પડી હોવાના સ્થાનિકોના આક્ષેપ છે। તો સુરતના અલથાણ વિસ્તારનો આ બનાવ સામે આવ્યો છે કે જ્યાં શિવ રેસિડેન્સીના પાર્કિંગની દિવાલ ધરાશાયી થઈ હતી। નિર્માણાધીન પ્રોજેક્ટના ખોદકામમાં સોસાયટીની દિવાલને નુકસાન થયું છે। બાજુમાં બની રહેલા બાંધકામના કારણે દિવાલ ધરાશાયી થઈ હતી। સુરતના અલથાણ વિસ્તારની અંદર મોડી રાત્રે જે શિવ રેસિડેન્સી જે આવેલી છે તેની બાજુમાં જ જે બિલ્ડર દ્વારા જે કન્સ્ટ્રક્શનનું જે કામ ચાલી રહ્યું છે, મોટા પ્રમાણમાં જે કન્સ્ટ્રક્શનનું જે કામ ચાલી રહ્યું હતું ત્યારે મોડી રાત્રે જોઈ શકાય છે શિવ રેસિડન્સની જે કમ્પાઉન્ડ જે મોટો જે હોલ છે પાર્કિંગનો જે શેડ છે તે આખો આ જે નીચે જે છે તે ધરાશાય થયો છે અને તેના કારણે રાત્રિના સમયે લોકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો। અત્યારે જે રીતે જોઈ શકાય છે કેટલી ભયાનક સ્થિતિ છે તે જોવા મળી રહ્યા છે। લાઈવ વિડીયો પણ જોઈ શકાય છે કે આખો જે સ્લેબ છે, આખો જે પતળાનો જે શેડ છે તે નીચે પડતા જોવા મળી રહ્યો છે। અત્યારે સુરત મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ છે પોતાની કામગીરી બતાવવા માટે અહીંયા પહોંચ્યા છે। જ્યારે ઘટના બનતી હોય છે, દુર્ઘટના બનતી હોય છે ત્યારે પોતાની ચામડી બચાવવા માટે દોડી આવતા હોય છે। અહીંયા સ્થાનિક લોકો છે તેમની સાથે વાત કરીશું કઈ રીતની સ્થિતિ છે, क्या हुआ था, किस तरीके से की घटना थी, कितनी गंभीर। भाई रात को ये पूरी दीवार धर्रा के गिरी, हम लोग घर में रह रहे थे, बहुत जोर से आवाज आई, दीवार पूरी गिर गई थी और ये पार्किंग जो स्लॉट है वो भी सारा गिर गया था। कितना जोखम है, मतलब ये जोखम क्या, इधर पूरा गिर गया था शेड वेड नीचे। पूरी रात हम लोग दहशत में थे और रात को ये 12 बजे दीवार गिरी है और रात में हम लोगों को बोला गया कि ये बिल्डिंग पूरी खाली कर दो, ई और एफ। हम लोग बहुत ज़्यादा डर हैं। कैसी स्थिति, एक बाज खाए एक बाज हुआ जैसी स्थिति, दोनों बाज साइड चल रही है। हाँ, दोनों साइड चल रही है, दोनों साइड ही तकलीफ है हम लोगों को। हो सकता है भविष्य में, या वहाँ भी हो सकता है, कुछ हो वहाँ सकता भी है। साइड चल रही है, ये साइड भी चल रही है, ये बीच में आ गया दोनों, इधर कुआ इधर खाड़ी। तो ये जो बिल्डर लोग हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, तो कोई सुरक्षा के लिए कोई नियमों का पालन नहीं किया है। वो कोई पालन हमको नहीं, पता है, कोई कोई पालन पालन नहीं है, खोद रहे हैं। पहले गिरा था, थोड़ा चिपका लगा दिए, वापस चालू करवा दिया काम। बिल्डरों की बेदरकारी है ये जो इंजीनियर काम कर रहे हैं उनको मेरे को लगता है कुछ समझ बुझी नहीं है। आज मिट्टी धस रही है। बताइए किस तरीके की स्थिति है, कितनी गंभीर बाबत क्या है, देखो इसमें बिल्डरों की, इंजीनियरों की भी बेदरकारी है। ये इन्होंने जो सपोर्ट की दीवार लगाई है ना, इसका पूरा उन्होंने है ना खोद दिया गया, जबकि कम से कम में जो स्ट्रक्चर था ना, जो सपोर्ट लगाया, कम से कम उनको 20 फीट 15 फीट और नीचे रखना था, उसके वहीं तक खोदना था। ये इन्होंने लोगों ने किया, मिट्टी का प्रेशर आया, तो मिट्टी का प्रेशर आने से ये हुआ है। और ये भी अभी सरकार से आपके माध्यम से हमारा यही अनुरोध है कि सरकार इसके हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है ना दिखवाए, कोई बड़े इंजीनियरों से, नहीं तो सबको रिस्क है ये। कितनी गंभीर बाबत है, पत्रा का शेड है तो बिल्डिंग भी नम सकती है। अब ये तो अभी सभी को है ना भय लगा हुआ है, तो ये है ना जो बढ़िया इंजीनियर है ना उनसे इसकी तपास करवाए और जो इसमें दोषी है उनको दंड दिया जाए। જે રીતે જોઈ શકાય ગંભીર બેદરકારી છે, કિસ તરીકે से देख रहे हो। ક્રેક છે, જોવો ને તમે, અહીંયા સુધી ક્રેક છે, બધું પૂરો લાઈન ક્રેક છે। અહીંયા પૂરી વોલ પડી ગઈ, वॉल ने पहले फर्स्ट हाफ गिरा, फिर उसके बाद सेकेंड हाफ पूरी वॉल गिर गई। बिल्डर की तरफ से कोई सुनवाई नहीं थी, वो खुद भाई साहब सोए हुए थे। 3 से 4 घंटे बाद यहाँ उनका आदमी आया है, फिर उसके बाद उसने रिप्लाई दिया है कि भाई ये कर रहे हैं, ये मिट्टी भरा रहे हैं। उसके तरफ से कोई सुनवाई नहीं थी, न एसएमसी की तरफ से कोई सुनवाई थी। जब काम चल रहा था कोई तकेदारी रखी थी? कोई तकेदारी नहीं रखी थी। लगभग 1.5 महीना पहले थोड़ा सा वॉल गिरा था, उसके बाद उन्होंने लिपापोती करके काम वापस से चालू कर दिया, फिर आज रात को पूरा गिर गया। क्या कहोगे, किस तरीके से स्थिति है, कितनी गंभीर मामला है। ગુજરાતી બતાલ છે અહીંયા લગભગ 40 ફૂટની અંદર ખાડો ખોદ્યો છે। પાછળની જગ્યાએ વોલમાં પાણી રસે છે તો પણ આ લોકોની એટલી બેદરકારી કે પાણી રસવા પછી પણ એ લોકોએ કામ ચાલુ રાખ્યું। આ જગ્યા લગભગ ચોમાસાની ખોદેલી છે તો પણ હજુ સુધી એને કંઈ પ્રોટેક્શન પ્રમાણે કશું કરેલું નહીં। 3 મહિનાથી તો એમને એમને પડેલી છે। બિલ્ડરોની બેદરકારી બિલ્ડરોની હશે 100%, કાં અહીંયા કોઈ પ્રોટેક્શન વોલ કશું જ નહીં। અહીંયાથી શેડ નમી જાય છે, એને પણ બતાવી છે, બધું કરીએ તો પણ કશું થતું નહીં।
જે રીતે સ્થાનિક લોકોમાં એક ભયનો માહોલ છે, કારણ કે આખા દિવાલનો જે કેમ્પસ છે તે ધરાશય થયું છે, પાર્કિંગનું જે આખું ધરાશય થયું છે, અને તેના કારણે અત્યારે આ જે રેસિડન્સની અંદર જે લોકો રહે છે, જે વિંગની અંદર લોકો રહે છે, તેમની અંદર એક ભયનો માહોલ છે કે કદાચ બંને બાજુ કન્સ્ટ્રક્શનની સાઇટ ચાલી રહી છે અને કદાચ દુર્ઘટના બને તો તેની પાછળ જવાબદાર કઈ. જે રીતે જોઈ શકાય છે કે આ જે સ્લેબ જે ધરાશય થયો છે ત્યારે આ ગેપ છે, જે ગેપ જે જોવા મળી રહ્યો છે રાત્રિના સમયે, એટલે આ ગંભીર જે ઘટના કહી શકાય. હવે આને મહાનગરપાલિકા દ્વારા બિલ્ડરો દ્વારા કઈ રીતની કામગીરી કરવામાં આવે છે કે પછી તે બિલ્ડરોને બચાવવામાં આવશે. કેમેરામેન સંજય ચંડલ સાથે બલદેવ સુથાર, TV9 સુરત.